امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف رواں ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد تیسری منزل پہ قیام کیا، اور جب پھر سے سفر کرنے لگے تو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے فرمانے لگے، اے عباس، یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا۔ غازی عباس دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تھوڑا ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے تو کچھ ہی دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فلاں سمت کی طرف دیکھو، کوئی آ تو نہیں رہا؟ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا، امام حسین دیکھیں کہ فوج کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، جو پانی میں نے ذخیرہ کرنے کے لیے تمہیں دیا وہ اس لشکر کو پلاؤ۔ غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام حر ابن یزید رہائی تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین نے پیغام بھجوایا کہ یزیدی فوج کے سالار سے پوچھو کہ وہ نواسۂ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ پیغام حر تک پہنچا وہ آ کے کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس سالار نے جیسے ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی، فوج یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزیدی فوج کا سالار حر آگے بڑھ کے کہنے لگا، اے حسین، مجھے آپ کا رستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حر، تیری نماز اور تیرے سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے؟ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں امام حسین جیسے ہی آگے بڑھے تو حر آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین نظروں کو اٹھا کے فرماتے ہیں، اے حر، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ حر پھر سے نظریں جھکانے لگا اور کہنے لگا، اے فاطمہ کی بیٹی، اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ امام حسین نے حر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں آل رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے حر، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پہ خود رکیں گے۔ اور کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے، اور یوں امام حسین اور ان کا خاندان اور پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آ کے رک گئے۔ امام حسین نے چاروں طرف دیکھا، جناب عباس سے فرمایا، عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، نینوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آ کے یہ فرمانے لگا کہ اس قافلے کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں آنے لگے۔ پھر بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 درہم دے کے اس زمین کو خرید کیا اور جناب عباس سے فرمایا، عباس، خیمے نصب کرو۔ یہ خبر جب یزید اور ابن مرجانہ تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حر امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے اس کو قتل کرے گا، تو عمر بن سعد اور شمر سے کہا کہ جاؤ، ہزاروں کی فوج
فوج लेके हुसैन को चारों तरफ से घेर लो और हुर को अपने ओहदे से खत्म कर दो, मुझे हुसैन का सर चाहिए। तारीख ने लिखा उस फौज ने आते ही सबसे पहला हुक्म नाफिज किया कि आले रसूल की खयाम नहर से हटाए जाएं। गाजी अब्बास ने जलाल दिखाया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास सब्र कर, मेरे नाना ने मुझे पहले ही बताया था कि हमारे खून से इस्लाम बचेगा। दुनिया ने रसूलुल्लाह के खानदान की शुजाअत तो देखी है, अब रसूलुल्लाह के खानदान का सब्र देखेगी। नहर से खयाम को हटाया गया और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया। जैसे ही 7 मुहर्रम से 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम तक हजरत हुर ने देखा कि सबसे पहले रसूल के नवासे का रास्ता मैंने रोका है, क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह के रसूल को, क्या मुंह दिखाऊंगा उनकी बेटी को जब रोजे महशर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। हुसैन के कातलों में मेरा नाम आएगा। और जनाब हुर अपने खैमे में सुनते हैं कि इमाम हुसैन की खयाम से मासूम बच्चे हाय प्यास हाय प्यास अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। जनाब हुर अपने सर को पीटता है और चीख के रोता है कि ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। बस जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, अपने बेटे से कहता है कि मेरे हाथ को रस्सियों से बांध और मुझे मेरे आका हुसैन की खिदमत में लेके चल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ के जनाब हुर फरमाते हैं, ऐ नवासा रसूल, इस गुलाम को माफ करना, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं आपके कातिलों में शामिल होना नहीं चाहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर को देख के फरमाया, ऐ हुर, रहती दुनिया तक मेरे चाहने वाले तुझे सलाम करेंगे कि तू दुनिया की दौलत को ठुकरा के रसूल अल्लाह की शफाअत पाने को चला है। ऐ हुर, चला जा, मैंने तुम्हें माफ किया। जनाब हुर रो के कहते हैं, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। जैसे ही जनाब हुर को इजाजत मिली, आपका बेटा कहने लगा, ऐ मेरे बाबा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं कि मैं जिंदा रहूं और मेरा बाबा मेरे सामने शहीद हो जाए। पहले इजाजत मुझे दीजिए कि मैं मैदान में जाऊं। जैसे ही जनाब हुर के बेटे को इजाजत मिली, आप मैदान में गए और शेर की तरह हमला किया। फौजे यजीद हैरत से पूछने लगी, कहाँ ये लाखों की फौज और कहाँ ये मामूली सा बच्चा, क्यों मरने के लिए आए हो? हुर के बेटे ने कहा, ऐ बदबख्त, तुम दुनिया की दौलत के तलबगार हो और हम रसूल अल्लाह की शफाअत के। ये जिस्म तो खत्म होने का नाम है, अरे ये दुनिया तो इम्तिहान है। रोजे महशर को देखो, उस दिन की फिक्र करो जब अल्लाह की अदालत लगेगी। बस यजीदी फौज ने हमला किया और काफी देर जनाब हुर का शहजादा लड़ते लड़ते जब जख्मों की ताब न ला सका, जमीन करबला गिरा। जनाब हुर अपने बेटे को देख के मैदान की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही अपनी बेटे की लाश को आए तो देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के बेटे के सर को अपनी गोद में रख के प्यार कर रहे हैं। जनाब हुर जमीन पे बैठ गए और फरमाने लगे, ऐ हमारे आका, ये गुलाम ज़ादा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर, औलाद का जख्म दुनिया का सबसे बड़ा जख्म होता है। कभी किसी बाप को जवान बेटे का लाश उठाना न पड़े। ऐ हुर, तू तकलीफ न कर, तेरे बेटे की लाश हम उठाएंगे। बस जनाब हुर भी मैदान में आके शेर की तरह कहने लगे, ऐ जालिमों, देखो मैं तुम्हारी फौज का सालार था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझसे झंझोड़ के कहने लगा कि ये हुसैन जन्नत का सरदार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसको तकलीफ न देना। ऐ लोगो, ये रसूल अल्लाह का खानदान है। ऐ लोगो, इनकी रगों में रसूल अल्लाह का खून बहता है। क्यों अपने मुकद्दर में दोज़ख को लिखते हो? खुदा की कसम, यजीद की दौलत, यजीद की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। इतने में शिमर और उमर बिन साद कहने लगे कि कहीं ये हमारी फौज को बागी न कर दे, जाओ हमला करो। और चारों तरफ से जनाब हुर को घेर लिया। जनाब हुर शेर की तरह फौज यजीद को फिन्नार करते रहे और बिल आखिर फौज यजीद ने तीरों की बारिश जनाब हुर पे कर दी और यूं 250 का लश्कर इकट्ठा होके जनाब हुर पे टूट पड़ा। बस एक तरफ तीरों का लगना था, दूसरी तरफ उस फौज का हमला था। जनाब हुर जमीन करबला को आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी सलाम पेश करने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
जनाब हुर की लाश को आते हैं। देखें जनाब हुर की गर्दन से खून बह रहा है। अपना रूमाल निकालते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर, ये रूमाल मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। जैसे ही हुर के जख्म पे रूमाल फातिमा को बांधा, जनाब हुर चीख उठे और कहने लगे, ऐ नवासा रसूल, ये गुलाम इस काबिल कहाँ कि रसूल अल्लाह की बेटी के हाथों का बना हुआ रूमाल इस गुलाम के जख्म पे बंधे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे जनाब हुर अपना सर रखते हैं और रसूल अल्लाह को सलाम आखिर करते हैं और यूं जनाब हुर की रूह दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करती है। सलाम हो जनाब हुर पर जो यजीद की दौलत, ताकत और मर्तबे को छोड़ के इमाम हुसैन के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करके जन्नत तक आ पहुँचे। अपनी जान कुर्बान करके जन्नत तक आ पहुँचे।